من النوم میں صدقتا و بریرتا کے الفاظ کہے۔ اقامت کا جواب بھی اسی طرح قرار ہے، ہوتا ہے۔ کام الفاظ کو زبان سے ادا کرتا جائے۔ البتہ قد قامت الصلاح کے جواب میں اقامہ اللہ ودامہا کے الفاظ کہے۔ نمبر 10، مؤذن اور سامعین سب کے لیے اذان کے بعد درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ ترجمہ، اے اللہ اس دعوت کاملہ اور اس کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ چند مسائل۔ نمبر 1، اذان اس طرح جماعت کی ادا نماز کے لیے مسنون ہے، اسی طرح تنہا نماز پڑھنے، قضا نماز پڑھنے، مسافر یہ ہے۔ عابد بھائی، ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب یہ کیا ہے نا، وہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے تعلق سے جو اس کے جواب کے تعلق سے جو بات آئی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں اغلاط الامام تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جواب جو ہوگا نا وہ حی علی الصلاح کا بھی جواب پہلے دیں گے، اس کے بعد پھر لا حول ولا قوت الا پڑھیں گے۔ اس میں غلطی ہوتی ہے لوگوں سے کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح میں صرف وہ لا حول ولا قوت ہی وہ اس کے جواب میں دیتے ہیں، الفاظ نہیں دہراتے ہیں۔ اذان کے جو الفاظ ہیں اس کو بھی پہلے دہرائیں گے، حی علی الصلاح کے جواب میں حی علی الصلاح پہلے دہرائیں گے، اس کے بعد پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے۔ جی میرے حساب سے اغلاط العوام نہیں، اغلاط العلماء ہونا چاہیے، کیونکہ جتنی بھی کتابیں ہیں جو لکھتے ہیں ان میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ اس میں یہ حی علیہ السلام کے جواب میں یہ کہنا پڑھائی جاتی ہے مدارس میں، اس میں یہ نہیں بتایا جاتا۔ ہم نے بھی پڑھا ہے یہ تو اغلاط العلماء کے اس میں آ رہا ہے۔ اچھا، ایک ساتھی ریکویسٹ کر رہے ہیں شاویز بھائی کہ اقامت بھی پڑھ کر سنا دیں۔ جی جی ذرا سنا دیتے تو بہت اچھا رہتا۔ عابد بھائی ایک ریکویسٹ ہے کہ کوئی ساتھی گروپ میں یعنی فقہ کی گروپ میں یہ لنک شیئر کر دیے ہیں، کون سا لنک؟ یہ جو تکرار ہو رہی ہے وہ لنک شیئر کیے ہیں، استاد نے سختی سے منع کیا ہے بھائی صرف ایسا نہ تکرار۔ کرے، بایا بھی تو بھائی ایسا نہ کرے بھائی کوئی بھی ساتھی۔ جی میں اقامت پڑھ کے سناؤں آپ کو سب کو؟ ہاں ہاں جی جی سنا دے، وہ ساتھی وہ میسج کر رہے ہیں۔ جی استاد محترم نے طریقہ بتایا تھا کہ ہر جو ہے دو جملوں کو ایک ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جی ماشاء اللہ۔ ہاں اس کی وضاحت بھی کر دے ذرا شاویز بھائی، بتا دے کہ کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا۔ بس یہ ہے کہ دو جملے کو کلمہ ہے، جیسے اللہ اکبر ایک ہے، اذان میں الگ پڑھے جاتے ہیں، لیکن ہم جو یہ ہے اقامت ملا کے پڑھنے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی 4 دفعہ کہنا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کو یہاں رکنا جو ہے، اس ہم نے آخر میں جب رکیں گے تو اس کو سکون کے ساتھ رکیں گے، یعنی کہ جزم لگائیں گے، جیسے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، آخر ہاں پہ سکون کریں گے۔
अच्छा, माशाल्लाह। शोएब भाई, कहाँ ये लिंक शेयर किया? मैंने तो देखा नहीं कहीं लिंक शेयर होते हुए। आप नहीं, फिका में कोई एक साथी शेयर किए हैं, फिका में, पता नहीं, शायद फिका मैं ग्रुप। फिका में मैं ऐड नहीं हूँ शायद, तो मुझे तो कोई ऐसा मैसेज नहीं आ रहा है। तो बहरहाल उस साथी साहब कहें कि भाई उसको डिलीट कर दें, क्योंकि उस्ताद मोहतरम ने पिछली बार कहा भी कि भाई सख्ती से मना बस किए हैं। तकरार, हाँ, साथियों कि से तकरार। दरख्वास्त है कि हरगिज किसी भी ग्रुप में कोई भी लिंक शेयर ना करें। जजाकल्लाह, आमीन। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो तकरार में कर लें, उसके अलावा किसी में भी ना करें। सही सही। चलिए शाबिश भाई, आगे चलें। चंद मसाइल। नंबर एक, अजान जिस तरह जमात की नमाज के लिए मसनून है, उसी तरह नहा नमाज पढ़ने, कज़ा नमाज पढ़ने, मुसाफिर और मुकीम हर एक के लिए मसनून है। नंबर दो, अगर मोहल्ले की मस्जिद में अजान हो तो वो पूरे मोहल्ले वालों के लिए काफी है। अब अगर शख्स किसी उज़्र की बिना पर घर में इनफिरादी ने अकेले या जमात जमात नमाज पढ़ना चाहे तो उसके लिए मोहल्ले की मस्जिद में कही गई अजान काफी है। अलबत्ता अपनी अजान व इकामत कहना मुस्तहब जरूर है। नंबर 3, अगर किसी की नमाज़ें कज़ा हो चुकी हो और वो उन्हें एक ही वक्त में पढ़ना चाहता हो तो सिर्फ पहली नमाज की अजान देना मसनून है और बाकी नमाजों के लिए सिर्फ इकामत कहे। अलबत्ता हर नमाज की कज़ा के लिए अजान कहना मुस्तहब है। नंबर 4, मुअज्जिन को चाहिए कि अजान व इकामत के दौरान कोई दूसरी बात ना करे। अगर किसी ने अजान व इकामत के दौरान बहुत ज्यादा बातचीत कर ली तो अजान का इआदा करे, लेकिन इकामत का इआदा ना करे। यानी इकामत में अगर बातचीत हो गई, अमल तो करनी नहीं चाहिए, अगर कर ली तो उसका इआदा नहीं होगा। नंबर 5, एक मुअज्जिन का दो मस्जिदों में अजान कहना मकरूह है। जहां नमाज पढ़नी हो सिर्फ वहीं अजान कहे। नंबर 6, इन मौके पर अजान का जवाब नहीं देना चाहिए। नंबर 1, नमाज की हालत में, खुतबे के दौरान, दीनी असबाक के दौरान, खाने पीने के दौरान, पेशाब पखाना के दौरान, गुस्ल के दौरान, हालत हैज में, हालत निफास में और जिमा के दौरान। यानी इन जब में हो तो जवाब नहीं देना चाहिए। ये आगे कीजिए। नमाज के फराइज। नमाज की अदायगी के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें नमाज शुरू करने से पहले सर अंजाम देना जरूरी है, और बाद चीजें ऐसी हैं जिन्हें नमाज के अंदर सर भाई, अंजाम देना जरूरी शावेज भाई, जमा का मतलब पूछ रहे हैं, जरा वजाहत कर दें। है। अपनी बीवी से सोहबत करना। जी, ठीक है। अगर इनमें से एक भी रह जाए तो नमाज नहीं होगी। नमाज से पहली वाली जरूरी चीजों को शराइत नमाज और नमाज अंदर वाली जरूरी चीजों को अरकान नमाज का नाम दिया जाता है। आसानी के लिए शराइत और अरकान दोनों पर फराइज नमाज का उन्वान कायम किया जाता है। यानी शराइत नमाज और अरकान नमाज को एक चीज कह देते हैं, फराइज नमाज। शराइत वो होती है कि किसी भी काम को करने से पहले जब तक वो चीजें नहीं करेंगे तो काम शुरू नहीं होगा। और फराइज और अरकान वो उसको कहते हैं जब तक उनको पूरा नहीं करेंगे वो चीज मुकम्मल नहीं होगी। जैसे शराइत नमाज में से है, नंबर 1, जिस्म का पाक होना। नंबर 2, लिबास पाक होना। सब यूसुफ भाई ने मैसेज किया कि जमा नहीं है, जिमा है। ये जमा है, वो जमा तो जमा ही है, दो से ज्यादा चीज़ जमा कहते हैं। जी। मर्द का सतर नाफ के नीचे से लेकर घुटने के नीचे तक है, और औरत का सतर चेहरे, हाथों और पाँव के सिवा सारा बदन है। अगर खातिन ऐसे बारीक कपड़े में नमाज पढ़े जिसमें सर, गर्दन, हलक, बाजू, कोहनियां, तलाइयां ना छिप सके या पिंडलियां जाहिर हो तो उनकी नमाज नहीं होगी। अक्सर ऐसा फैशन चल रहा है, जालीदार जो है आस्तीन चलवा लेती हैं, या छोटे आस्तीनों का आजकल जो है औरतों में रिवाज है। तो
की नमाजें नहीं हो रही है। नंबर 4, जिस जगह नमाज पढ़नी हो उस जगह का वक्त होना। नंबर 5, नमाज का वक्त होना। नंबर 6, किबला रुख होना। नंबर 7, नमाज की नियत करना। यानी इन चीजों में से अगर कोई एक भी चीज मिसिंग हो गई तो हम नमाज कितनी खुशूखुशी से पढ़ ले वो नमाज नहीं होगी। ये शराइत नमाज से है। ये नमाज, इनको पूरा करना इंतहाई जरूरी है। अरकान नमाज। नंबर 1, तकबीर तहरीमा कहना, यानी जो शुरू में अल्लाहु अकबर कहते हैं, शुरू वाली तकबीर, उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। करना यानी खड़ा होना। नंबर 3, किरात करना यानी कुरान पढ़ना। जी। नंबर 4, ना। नंबर 5, दोनों सजदे करना। नंबर 6, आखिरी कायदे में अत्तहियात पढ़ने की इक़दार बैठना। अब यहाँ से एक बात और में आ गई, बहुत सी किताबों में ये लिखा है कि अपने इरादे से नमाज का खत्म करना लिखा हुआ है, क्योंकि हजरत ने नहीं लिखा तो इसका मतलब ये है कि वो चीज सही नहीं है। जी ठीक कह रहा हूँ मैं। जी जी बहुत जी। सी किताब, नमाज की किताबों में लिखा हुआ है कि अपने इरादे से नमाज को खत्म करना भी फराइज में से है। तो हजरत ने नहीं लिखा तो मतलब हाँ मजबूत नहीं जरूर, इसके पीछे मसलियत है जी। जी जी सही कहा आपने, ऐसा नहीं कह सकते। है। नमाज के वाजिबात, वाजिबात उनको कहते हैं अगर नमाज में उनको हमने छोड़ दिया, तो अगर सजदे सहू कर लिया, अगर भूले से हमने किया तो सजदा सहू करना पड़ेगा, और जानबूझकर हमने किया है तो नमाज को लौटाना पड़ेगा। हम फर्ज नमाज पहली 2 रकातों को किरात के लिए मुतय्यन करना। फर्ज नमाजों की पहली 2 रकातों को किरात के लिए तय करना कि इसमें हमें किरात करनी है। नंबर 2, फर्ज नमाजों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा तमाम नमाज हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना। सूरह फातिहा पढ़ना है। फर्ज नमाजों की पहली 2 रकातों, वाजिब, सुन्नत और नफिल नमाजों की तमाम रकातों में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत या 3 छोटी आयत या एक बड़ी आयत पढ़ना 3 के बराबर। अगर आबिद भाई अगर 2 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ दे, वो आएगा, वो अगर 2 मरतबा पढ़ लेंगे तो आपको सजदा सहू करना पड़ेगा। तकरार वाजिब भी वो सजदा सहू करेगा, वो अभी आने वाला है। सजदा सहू आएगा तो उसके अंदर आ जाएंगे। हमारे बात तो सुने आते ना। नंबर 4, फातिहा और दूसरी सूरत के दरमियान तरतीब रखना, यानी पहले फातिहा पढ़ना फिर दूसरी सूरत पढ़ना। नंबर 5, नमाज के फराइज में तरतीब कायम रखना, यानी क़याम, पहले क़याम, फिर क़िरात, फिर रुकू, फिर सुजूद करना, दोनों सजदे करना, और रकात में भी तरतीब कायम रखना। और माँ को उठकर सीधा खड़ा होना, अगर कोई सीधा खड़ा नहीं हो रहा है तो वाजिब छूट रहा है। जी नंबर 4, जमा करना। बहुत सारी आदत होती है कि इनमें बहुत लापरवाही है, एहतियात नहीं करते, उनको चाहिए इसमें एहतियात। नंबर 8, तादिल अरकान करना, यानी हर फर्ज की अदायगी में कम अज कम एक तस्बीह सुबहान रब्बियल आला की मिकदार ठहरना। यानी जब हम सजदे से रुकू से खड़े हुए तो वहां कम से कम एक मरतबा सुबहान रब्बियल आला के मिकदार ठहरना है। सजदे के दरमियान अगर हम हैं तो वहां पर भी एक मरतबा कहने की मिकदार ठहरना है। जितने भी अरकान हैं, उसमें इतना वक्त है। नंबर और 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात तशहुद की मिकदार बैठना। इसकी मिकदार है, ध्यान रखना, तशहुद नहीं है। तो हमें खुद पढ़ना ये अपना कायदा पढ़ना, ये आपकी अलग आवाज, अलग। शावेद भाई थोड़ा सा नेटवर्क की जगह में आप जाएं, क्योंकि मेरा ख्याल से इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा, आवाज कट कट के आ रही है आपकी। नंबर 10, दोनों कादों में तशहुद पढ़ना। अब आ रही है? जी आ रही है क्या? जी जी आवाज आ रही, लेकिन कट जा रही है। हाँ। चलो खैर, आप किसी और से कह दीजिए।
असल में हमारे यहाँ मौसम चेंज नहीं है, बारिश का मौसम हो रहा है, इस वजह से हो रहा है। अच्छा, और कौन तैयार है भाई पढ़ने के लिए? इसका मौसम जी, कौन तैयार है? जी लुत्फुल्लाह भाई, जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने नंबर से भाई? नंबर 9 से शायद। और 9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदे वाली नम कायदा उला करना, यानी 3 और 4 रकात वाली नमाज में 2 रकातों के बाद तशहुद की मिकदार बैठना। यानी ये कायदे वाली नमाज में कायदे कादा है वो, कादा। कायदा उला करना, यानी 3 और 4 रकात वाली नमाज में 2 रकातों के बाद तशहुद की मिकदार बैठना। नंबर 10, दोनों कादों में तशहुद पढ़ना। नंबर 11, फजर, मगरिब, इशा, जुमा, ईदैन, तरावीह और रमजानुल मुबारक के वितरों में इमाम का बुलंद आवाज से, जोहर, असर वगैरह नमाजों में आहिस्ता आवाज से क़िरात करना। नंबर 12, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहकर नमाज खत्म करना। नंबर 13, वित्र में कुनूत के लिए तकबीर कहना और दुआए कुनूत पढ़ना। स्क्रीन ऑफ करें। नंबर 14, ईद की नमाज में 6 जायद तकबीरें कहना। वाजिबात का हुक्म यह है कि अगर इनमें से एक या चंद चीजें भूल कर छूट जाएं तो आखिर में सजदा सहू करने से नमाज दुरुस्त हो जाएगी, और अगर जानबूझकर छोड़ दी जाए तो सजदा सहू से तलाफी नहीं होगी, अब नमाज ही दोबारा पढ़ना होगा। नमाज की सुन्नतें। जी भाई, मैं चाह रहा हूँ कि कोई साथी इसको बगैर देखे बता दे, क्योंकि हो सकता है बगैर देखे इम्तिहान में आए। नमाज के शराइत और नमाज के फराइज, एक साथी नमाज के शराइत बताए, साथी फराइज, और एक जो है ये वाजिबात बताए। जी, कौन तैयार है भाई? ऐसे इसका याद होना जरूरी है। हैंड रेस करे भाई। शराइत नमाज, फराइज नमाज और वाजिबात नमाज। जी, कौन तैयार है भाई? देखिए, हम सबों को तो बिल्कुल याद होना चाहिए। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब आलिम बनने जा रहे हैं, 4 साल कोर्स में दाखिला लिया है, इसलिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों को याद किया जाए, और ये मौका है याद करने का। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोगों को जो है वो सनद हासिल हो जाती है, लेकिन ये जो ये कौन तैयार है? नसीम भाई तैयार है, माशाल्लाह। जी, शुरू करें नसीम भाई। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सलायत नमाज है ना, जिस्म का पाक होना, कपड़े का पाक होना, जगह का पाक होना, सफर का छिपाना, किबला रुख होना, और वक्त पहचानना और नियत करना। पूरा साथ हो गया? गिनती सही है या कुछ छूट गया? जी, फिर से बोल रहे हैं। जिस्म का पाक होना, जी, जिस्म का हाँ, पाक होना एक एक दो करके गिनवा। और एक कपड़े का पहला। पाक होना। जी, नंबर 1 जिस्म का पाक होना। नंबर 2 कपड़े का पाक होना। नंबर 3 जगह का पाक होना। जी माशाल्लाह, सही है। चलिए, अब एक साथी जो है वो फराइज नमाज बता दें।
جی سلمان بھائی فرائض نماز. بسم اللہ الرحمن تکبیر تحریمہ کہنا یعنی اللہ اکبر، قیام یعنی کھڑا ہونا، قرات یعنی قرآن پڑھنا، رکوع کرنا، دونوں سجدے کرنا ایک رکعت میں، قید آخرہ میں بیٹھنا۔ ماشاء اللہ. چلیے ایک ساتھی واجبات سنا دیں. کون تیار ہے واجبات کے لیے؟ 14 واجبات. جی قاری محمد ادریس صاحب. جی جی آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جا رہی. بسم جی. اللہ. فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے متعید کرنا. جی جی آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی آواز آ رہی. آگے چلے اچھا. ٹھنڈا ہوا. فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے سوا تمام رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنا. یعنی پہلی فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنا قرات کرنا واجب ہے. فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنا یعنی 4 رکعتوں میں پڑھنا یہ بھی واجب ہے سورۃ فاتحہ. جی تیسری فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں واجب، سنت و نفل یعنی نمازوں کی جو پہلی یعنی سنت فرض نماز کی اور واجب اپنا سنتوں کی اور نفلوں کی تمام رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنا. اس کے بعد کوئی چھوٹی صورت ملانا یا 3 آیتیں والی ملانا یہ واجب ہے. صحیح ہے جی. آپ نے کیا کہا سمجھ نہیں پایا. تیسرا کیا کہہ رہے ہیں پھر سے کہیے. فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں واجب، سنت و نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی صورت یا 3 چھوٹی آیات یا 1 بڑی آیت ملانا برابر ہو. صحیح. چلیے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. 3 ہوا. جی 5 کتنے ہو گئے جی؟ 3 3 ہو. اچھا 3 ہو گئے. نماز کے فاتحہ اور دوسری سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت کے درمیان یعنی ترتیب قائم رکھنا. یعنی اس سے کیا پہلے سورت فاتحہ پڑھی پھر اس کے بعد سورت ملائی. صحیح. چلیے ماشاء اللہ. نمبر 5 نماز کے فرائض میں ترتیب قائم رکھنا یعنی پہلے کھڑے ہونا جس طرح نماز کے بندہ کھڑا ہوتا ہے، جس طرح ترتیب ہوتی ہے نماز کی. پہلی رکعت جب بندہ شروع کرتا ہے کھڑا ہوتا ہے قیام کی حالت میں، پھر کے ساتھ قرات کرتا ہے، پھر اسی طرح رکوع کرتا ہے، پھر سجود کرتا ہے، اور رکعتوں میں بھی ترتیب قائم رکھنا یہ بھی واجب ہے. ترتیب بار پڑھنا. چلیے یہ 5واں کہہ رہے ہیں آپ. پانچواں جی چھٹا. 5واں کہہ رہا ہوں جی. اچھا. قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑے ہونا یہ بھی واجب ہے. یہ نہیں کہ رکوع کی اور فوراً نیچے چلا گیا تو یہ واجب چھوڑ دے گا، سجدہ سب واجب ہو جائے گا. تو رکوع سے بندہ جب کھڑا ہوتا ہے تو یہ قوما کی حالت اس کو کہتے ہیں. اس میں تھوڑی دیر رکے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اتنا وقت دے، اس کے بعد سجدے کو چلا جائے تو یہ واجب ادا ہو جائے گا. یعنی اتنا وقت اس نہیں کے کم سے بعد کم وہ 3 بار سبحان اللہ کی مقدار بھی اگر کھڑا ہو جائے جی تو ہو جی جائے گا. جی 3 بار یہ تو تسبیح تو پوری کرنی ہے نا، سمع اللہ لمن حمدہ سنت اب وہ مل تو جو الگ چیز ربنا. ہے. آپ ابھی سے بھی تو فقط صرف واجبات بتانا، ورنہ وہ تو جی جی پھر وہ جی سنن، بعض چیزیں سنن ہے، بعض چیزیں مستحبات ہے، اس میں نہیں اچھا. جانا، صرف واجبات ہوتے ہیں. یعنی 3 تسبیحات تو لازمی ہے نا، یہ 3 تسبیحات کے دوران سبحان جی ربی جی 3 بار تسبیح کہہ رہے. اور اس کے بعد ہے 2 سجدے فرض ہیں، اور 2 سجدے کے درمیان جو بندہ بیٹھتا ہے وہ جلسہ ہے، یعنی وہاں بیٹھنا واجب ہے. 1 سجدہ کیا پھر بیٹھا سکون کیا اور کبے کی ٹھونگ نہیں مانی بلکہ تھوڑی سی دیر بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا سجدہ کرنا ہے تو یہ واجب ادا ہو جائے گا. 2 یعنی سجدوں کے درمیان بیٹھنا واجب ہے. جلسہ کرنا. جی چلیے جی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا واجب ہے. 7 ہوا. چلیے آگے. جی تعدیل ارکان یعنی ہر فرض کی ادائیگی کم از کم
ایک تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کی مقدار ٹھہرنا، جس طرح میں نے کہا تھا کہ ہر ارکان کے حساب سے رکن جو ادا کرنا ہے اس کی سبحان ربی ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا چاہیے، یہ بھی واجب ہے. چلیے کتنا ہاں، 8 ارکان کے ساتھ عدل کرنا. جی تعدیل کا مطلب ہوتا ہے عدل کرنا. تعدیل جی ارکان جی ہر رکن کے ساتھ عدل کرنا. جی، جس طرح میں نے جلسہ کا بتایا نا، ہاں جی بالکل صحیح یہ فرمایا. جی اس طرح کا کرنا، جس جو بھی ادا کرنا ہے اس کے درمیان جو واجب آئے گا اس کو وقت دینا ہے، جس طرح جلسے کو وقت دیا نا اسی طرح ہر ارکان کے اندر ایک تسبیح ہو یا 2 ہو جائے، جتنا بھی مقدار اٹھانا چاہیے. پہلا قاعدہ یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کے بعد بیٹھنا، یعنی اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے تو جو 2 رکعتیں 2 فرض پہلے پورے کر لے گا اتحیات کی شکل میں آئے گا تو وہاں بیٹھنا واجب ہے. اگر واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. 2 یعنی 4 رکعتوں میں جو 2 رکعتیں آتی ہیں اتحیات میں بیٹھنا وہ واجب ہوتا ہے. قاری باقی صاحب آپ تیسری نا اور صرف چوتھی پوائنٹ بتائیں. قاری صاحب دیکھیے اس کے اندر اتنی جی تفصیل جی نہیں آئے گی، صرف پوائنٹ بتائیں آپ. اچھا جی یعنی اچھا قاعدہ معذرت. اولا میں بیٹھنا ہے. چلیے قاعدہ اولا میں جی بیٹھنا جی 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 8 جی ٹھیک ہے 8 ٹھیک ہو ہے. گیا. جی آگے چلیں. جی جی دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا چلیے 9 ہو گیا. واجب ہے. جی چلیے فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، تراویح، عیدین، رمضان المبارک میں امام کا بلند آواز سے ظہر اور عصر وغیرہ میں نمازوں میں آہستہ آواز سے قرات کرنا یہ واجب ہے. اثر کی بات نہیں ہے، اثر نہیں. جی سری نمازوں جی کے اثر لیے وغیرہ اور سری اور جاری نمازوں کو بس کہہ دیں وہ آ جائے گا. وہ ساری چیزیں آ جائیں گی. صحیح صحیح. نہیں، بعض کو نہیں پتہ نا، پھر یہ بعض نہیں جگہ ہوتا ہے انشاءاللہ نا یہ تو میں علماء اس ہیں لیے ان عرض کو کر سب پتہ ہے، سری کا بھی پتہ ہے، جاری کا بھی. نہیں بھی ہوگا تو یہ پوچھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ کا میں خود بھی سیکھ رہا ہوں نا اس لیے. 11 ہو نہیں گیا. چلو اللہ. چلیے آگے چلے. اچھا نماز السلام علیکم کہہ کر نماز ختم کرنا یہ بھی واجبات ہے. نماز قنوت جی جس طرح نماز کی تیسری رکعت میں وطروں کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے. 13. عیدین کی زائد تکبیر کہنا یہ واجب ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بہت صحیح. 6 تکبیر. بھائی عابد صاحب ایک چیز میں عرض کرتا ہوں، بہت آسانی ہو جائے گی شرائط نماز کے جی لیے. جی ہم جب کھڑے ہوتے ہیں نا جی تو پہلے ہمارے پاؤں زمین پہ لگے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نیچے سے شروع کریں، جگہ کا پاک ہونا. جی جی پھر اس کے بعد ہمارا جسم ہے، جسم کا پاک ہونا. اس کے بعد جسم کے اوپر کپڑے ہوتے ہیں، کپڑوں کا پاک ہونا. پھر اس کے بعد سطر کا ڈھانپنا جو بھی ضروری ہے، نیت کرنا اور قبلہ رخ ہونا. تو اگر ہم نیچے سے شروع کریں گے تو بھولنے میں ذرا تھوڑی یعنی مشکل ہوگی، آسانی ہوگی یاد کرنے میں انشاءاللہ. جی وقت کا پہچاننا وہ ایک چھوٹ گیا. اچھا وقت کا پہچاننا، ہاں صحیح صحیح، جزاک اللہ خیر. جی چلیے ٹھیک ہے. جی آپ پڑھیں گے، آپ ریڈ کریں گے محمد یہ فیاض بات سے صاحب. ہو گئی. جی میں کروں گا انشاءاللہ، ریڈ کرتا ہوں. نماز کی سنتوں کی کروں. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما. درجہ ذیل چیزیں نماز میں سنت ہیں. پہلا نمبر ہے تکبیر تحریمہ کہتے وقت مردوں کا دونوں ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھانا کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو اور انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہوں. مردوں کا اپنے ہاتھ کو آستین یا چادر سے باہر نکال لینا سنت ہے. اگر کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے. خواتین کا دونوں ہاتھ دوپٹے سے باہر نکالنے بغیر کندھوں تک اس طرح اٹھانا کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو اور انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہوں. خواتین مردوں کی طرح کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائیں. دوسرا تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً دونوں ہاتھ باندھنا. مرد ناف کے نیچے باندھیں اور خواتین سینے پر رکھیں. تیسرا مردوں کا اس طرح ہاتھ باندھنا کہ دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی پر رکھ لیں.
दाएं अंगूठे और छोटी उंगली से बाएं कलाई को पकड़ लें। 3 उंगलियां बाएं कलाई पर बिछा दें। ख्वातीन का दोनों हाथ सीने पर बगैर हल्का बनाए इस तरह रखना कि दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की पुष्ट पर आ जाए। चौथा, इमाम, मुक्तदी और मुनफरिद सब का सूरह फातिहा खत्म होने के बाद आहिस्ता आवाज से आमीन कहना, अगरचे क़िराअत बुलंद आवाज से भी हो। हज़रत जरा ऊंचा कर दे इसको। पांचवा, मर्दों का रुकू की हालत में खूब अच्छी तरह झुक जाना कि पीठ, सर और सुरीन सब बराबर हो जाए। ख्वातीन का रुकू में मामूली झुकना कि दोनों हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं। मर्दों की तरह खूब अच्छी तरह न झुके। छठा, रुकू में मर्दों का दोनों बाजू पहलू से जुदा रखना। ख्वातीन का दोनों बाजू पहलू से मिलाकर रखना। सातवां, कौमा में इमाम के लिए सिर्फ समी अल्लाहु लिमन हमिदा, मुक्तदी के लिए सिर्फ रब्बना लकल हम्द। जरा ऊंचा फरमा दीजिए। रब्बना लकल हम्द कहना अच्छा है। आठवां, सजदे की हालत में मर्दों का अपने पेट को रानों से अलग रखना और बाजू का जमीन से उठा हुआ रखना। ख्वातीन का सजदा में खूब सिमट कर इस तरह सजदा करना कि पेट रानों से बिल्कुल मिल जाए, बाजू भी पहलुओं से मिले हुए हों। नौवां, दोनों कांधों में मर्दों का इस तरह बैठना कि दाएं पांव उंगलियों के बल खड़ा हो और उसकी उंगलियों का रुख किबला की जानिब हो। बाएं पांव जमीन पर बछाकर इस पर बैठे हुए हों और दोनों हाथ रानों पर इस तरह हों कि उंगलियों के सिरे घुटनों की तरफ हों। ख्वातीन का पांव को खड़ा करने की बजाय उन्हें दाएं तरफ निकाल कर बिछा देना और जितना मुमकिन हो सके उंगलियों का रुख किबला की तरफ रखना। 10वां, मुक्तदियों का हर रुकन को इमाम के साथ साथ अदा करना। 11वां, इमाम का हस्बे जरूरत बुलंद आवाज से सलाम करना। थोड़ा ऊंचा कर दीजिए। 12वां, सलाम फेरते वक्त इमाम तमाम मुक्तदियों और मौजूद फरिश्तों की नियत करे। मुक्तदी अपने साथ शरीक नमाजियों और मौजूद फरिश्तों की नियत करें। अगर इमाम मुक्तदी के दाएं जानिब हो तो दाएं तरफ सलाम में, अगर बाएं तरफ हो तो बाएं तरफ में, अगर बिल्कुल सामने हो तो दोनों सलामों में इमाम को सलाम करने की नीयत करना। नमाज की सुन्नतों का हुक्म यह है कि अगर जानबूझकर छोड़ दी गई तो नमाज मकरूह होगी, लेकिन इससे सजदा साहब लाजम नहीं होगा, और अगर भूल कर रह जाएं तो नमाज मकरूह भी ना होगी। आगे नमाज के मुस्तहबात हैं। नमाज में दर्जे झैल 5 अमूर मुस्तहब हैं, यानी जिनका सवाब जिससे ज्यादा हो जाए। अव्वल, तकबीर तहरीमा कहते वक्त आस्तीन से दोनों हथेलियां निकाल लेना, जबकि औरतों का अपने हाथों को दुपट्टे के अंदर छुपाए रखना। दूसरा, रकू और सजदा में मुनफरिद अकेला नमाज पढ़ने वाला 3 से जायद मरतबा तस्बीह पढ़ना। बेहतर यह है कि खुशू जो है अगर हम 9 दफा पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक खुशू नसीब फरमाएंगे। फयाज भाई, जी हुक्म। ये पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है? फयाज भाई, जी क्या फरमाया? क्या पहली 2 रकातों में
सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है और दूसरी 2 रकातों में सूरह फातिहा पढ़ना मुस्तहब है या वाजिब है? इसका ये मुझे इसका इल्म नहीं, खुदा खास्ता मैं गलत बता दूं, मुझे इल्म नहीं। नहीं, पहली 2 रकातों में सूरत फातिहा को पढ़ना वाजिब है और सूरत मिलाना, किरत करना ये फर्ज है। दूसरी 2 फर्ज रकातों में? नमाज, जी उसमें भी वाजिब है। पहले फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सूरत के अलावा सूरत फातिहा पढ़ना वाजिब है। जी जज़ाकल्लाह। हाँ, पहले 2 सूरतों में तो फर्ज है, ये बात सही फरमाई उन्होंने। पहले 2 रकतों में पढ़ना सूरत फातिहा का फराइज है, सही। हाँ जी। जी हजरत, आगे पढ़ना है मुस्तहबात को या नहीं? जी पढ़े आगे। ये हजरत ये जरा ऊपर चला गया, तीसरे नंबर पर चला गया। कि किरत करना फर्ज है लेकिन सूरह फातिहा का पढ़ना ये वाजिब है। जी वाजिब है, मैंने ऐसे ही बताया। ठीक है। हाँ। और फर्ज की पहली 2 रकत में सूरह जी फातिहा का पढ़ना फर्ज है और बाद जी की जो 2 रकत है, अगर मान लीजिए 4 रकत वाली फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं तो वो मसनून है, सुन्नत है, वो छोड़ सकते हैं आप। जी आगे चलिए। ये मकरूहात जी मकरूहात पढ़ूं या ये अभी खत्म ये करने हैं बाकी है, अपना? जहाँ बाकी है वहां पर। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़याम की हालत में सजदा की जगह पर, रुकू की हालत में कदमों पर, जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान बैठना, और कादा में अपनी गोद पर, और सलाम के वक्त अपने कंधों पर निगाह रखना। जिस कदर मुमकिन हो खांसी ना आने दें। 5वां, जिस कदर मुमकिन हो जमाई को रोकना। अगर जमाई आ जाए तो क़याम की हालत में दाएं हाथ और बाकी हालतों में बाएं हाथ की पुष्ट से मुंह ढांप लेना। 6, जब मुअज्जिन अकामत कह चुके तो इमाम का तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करना। मुस्तबात का हुक्म ये है, आगे पीछे हो रहा है हजरत जी, आगे पीछे हो गया। हाँ जी मैं वो एक बात वाजे करना चाह रहा, वो जमाई के आने के ताल्लुक से, कि अगर जमाई आया नमाज के दौरान और आप क़याम के हालत में हैं, दोनों हाथ बंधे हुए हैं, तो उस वक्त दाहिने हाथ से जमाई को रोकना, और उसके अलावा जो बाकी जो नमाज के किसी और हिस्से में अगर जमाई आ जाए तो उस वक्त बाएं हाथ का इस्तेमाल करना। जी जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, आगे 6 है, जब मुअज्जिन अकामत कह चुके तो इमाम का तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करना। मुस्तहबात का हुक्म ये है कि उन्हें सर अंजाम देने से सवाब मिलता है, और अगर कोई उन्हें छोड़ दे तो नमाज में कमी नहीं आती और ना ही नमाज मकरू होती है। लेकिन हम सबको अल्लाह हमें तौफीक दे, हम आलिम बन रहे हैं तो हम इसका ख्याल रखें इंशाअल्लाह, अल्लाह हमें तौफीक दे। नमाज के मकरूहात हजरत पढ़ने हैं, ये नमाज के मकरूहात पढ़ूं? जी पढ़ने पड़ेंगे। जी, नमाज के मकरूहात, अव्वल हाथ या भैया साहब अगर आप नहीं पढ़ रहे मैं पढ़ूं? मैं तो हाजिर हूँ, ये पहली दफा पढ़ अच्छा रहा हूँ। अच्छा पढ़िए पढ़िए, माफ जी कीजिएगा। आपकी अच्छी लग रही है आवाज माशाल्लाह। नहीं मुझे लगा आप नहीं सुन रहे। नहीं, वो पढ़िए मैं पढ़िए। वो असल में मेरे इर्द गिर्द बच्चे होते हैं छोटे छोटे। जी इसीलिए मैं बोला कि मुझे आज लगा आप इतवार मशगूल का है। दिन है और वो आगे पीछे हुए हैं तो मुझे मौका मिला है, नहीं तो फिर वो आवाज वैसे ही आएगी जैसे जी आबद माफ कीजिएगा, साहब के पढ़िए घर के पढ़िए गाय। पढ़िए माशाल्लाह पढ़िए। पढ़िए। और दूसरी बात यह है कि मुझे कई चीजों में कमजोरी भी है जो अल्लाह जानता है, इसलिए मैं ज्यादातर उसमें हिस्सा नहीं लेता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के मकरूहात। नंबर 1, हाथ या सर के इशारे से सलाम का जवाब देना, हाँ ये मकरू है। नंबर 2, मुसलसल आंखें बंद करके नमाज पढ़ना। नंबर 3, चेहरा या निगाह फेरते हुए इधर उधर देखना। नंबर 4, मुंह में
कोई चीज रखकर नमाज पढ़ना। नंबर 5 जमाई लेना, बेकदर हिम्मत ना रोकना, यानी जमाई लेते हुए कोशिश करनी चाहिए रुक जाए, अगर नहीं रुकी तो फिर तो मजबूरी है। 6 कमर कूख या कूले पर हाथ रखना। 7 पेशाब पखाना का तकाजा होते हुए नमाज पढ़ना। 8 उंगलियां चिटखाना, उंगलियों में उंगलियां डालना। 9 आयतें तस्बीहात उंगलियों पर शुमार करना। 10 इंगड़ाई लेना। और 11 आलती पालती मार कर बैठना बगैर किसी उज़र के। अच्छा जी हजरत। 12 किसी के चेहरे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना। 13 बदन या कपड़ों से खेलना। नंबर 14 काम काज, नींद या वर्जिश के रद्दी कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना। अल्लाह हमारी हिफाजत करना। 15 अक्सर देखा गया कि लोग नमाज पढ़ते हुए बाहर से भागे हुए आते, नमाज पढ़ लेते हैं जी। दफ्तर के कपड़े उसी तरह उल्टे पुल्टे पहने हुए है जी। उसी के साथ मजबूरी हो तो उलमा से पूछ लेनी चाहिए, वरना एहतियात करनी चाहिए। 15 जानदार की तस्वीर वाली जगह नमाज पढ़ना। हाँ, अगर वो तस्वीर पाँव के नीचे हो तो मकरूह नहीं। 16 तस्वीर वाला कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ना। 17 नमाज में अपने कपड़ों को समेटना, संभालना और मिट्टी से बचाना। नमाज के मुफ्सदात उन चीज़ों को कहते हैं जिनसे नमाज टूट जाती है और उसे लौटाना ज़रूरी होता है। चंद मुफ्सदात नमाज ये हैं। अव्वल, पहला, नमाज में कलाम करना, चाहे जानबूझकर हो या भूलकर हो, थोड़ा हो या ज्यादा हो। नंबर 2 सलाम करना, यानी किसी को सलाम करने की कसरत से सलाम या तस्लीम या अस्सलामु अलैकुम या इस जैसा कोई लफ्ज कहना। तीसरा, सलाम का जवाब देना या छींकने वाले को यरहम अल्लाह कहना या नमाज से बाहर वाले किसी शख्स की दुआ पर आमीन कहना। किसी बुरी खबर पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना या किसी अच्छी खबर पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना या किसी अजीब बात पर सुबहान अल्लाह कहना। 5वां, दर्द या रंज की वजह से आह, ओह या उफ करना। 6, अपने इमाम के सिवा किसी दूसरे को लुकमा देना यानी क़िराअत बताना। 7वां, नमाज में कुरान करीम देख कर पढ़ना। 8वां, कुरान मजीद पढ़ने में ऐसी गलती करना जो मानी में फसाद का सबब बने। 9वां, अमले कसीर करना, यानी कोई ऐसा काम करना जिससे देखने वाला ये समझे कि ये नमाज नहीं पढ़ रहा। जी हजरत। एक चीज बताना है, जो नमाज मकरूहा में आप पढ़े हैं जी जी फरमाएं, कुछ समझ नहीं आ रही, आवाज थोड़ी जी कट के आ रही। नमाज जी आप देख रही है, नमाज के मकरूहा में नंबर 2 पर लिखा है मुसलसल आंखें बंद करके नमाज पढ़ना। आपकी आवाज हजरत कट के आ रही है, अच्छा कट के आ रही है, समझ नहीं आ रही हजरत। 1 मिनट रही है। जी इजाजत है पढ़ूं मैं? नहीं बताइए उसको थोड़ा। क्या चीज पूछा आप? जी, नमाज के मकरूहात में नंबर 2 पे आपने पढ़ा मुसलसल आंखें बंद करके नमाज पढ़ना। तो एक आदमी जानबूझकर आंख बंद करेगा और एक आदमी जो नमाज में खूब मस्त होकर सो रहा है, तो उसका क्या हुक्म है?
یہ مسائل کا حضرت مجھے بالکل نہیں پتا، میں اسی لیے تو طالب علم ہوں. کسی کو پکا پتا ہو تو بتائے، ورنہ استاد بھائی مجھے لوگ پتا کر. اس کے اندر چند باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے جی کہ اگر آپ سو رہے ہیں نماز میں یا پھر آپ نے یوں ہی آنکھ بند کر لیا تو پھر تو جی یہ مقروحات کے اندر شامل ہے. ہاں بعض دفعہ جی ایسی جگہ آپ کھڑے ہیں کہ اب دھیان بالکل نہیں آ رہا ہے، اب مجبوری ہے جی کہ آپ آنکھیں بند کر رہے ہیں، جی تو اس وقت پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ آنکھ بند کر لیں. بعض دفعہ بعض موقع ہوتے ہیں، اب شادی کا موقع ہے یا کچھ ایسی جگہ میں، ریلوے اسٹیشن میں بہت شور ہو رہا ہے اور آپ نماز جی کے اندر دھیان جو ہے وہ جما نہیں پا رہے، جی تو اس اعتبار سے جو ہے اس وقت اجازت ہے. لیکن حد الوسع یہ کوشش کی جائے کہ نماز کے اندر سنت کے مطابق نماز پڑھی جائے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو اصلاحی خطبات ہے اس کے اندر میں نے پڑھا، انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور لوگ بھی کہتے تھے کہ بھائی اگر نماز دیکھنا تو ان کی نماز کو دیکھو، اتنی خشوع اور خضوع والی نماز پڑھتے ہیں. تو انہوں نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ، لوگ تو اچھا گمان کرتے ہیں میری نماز کے بارے میں اور میرے بارے میں، میری نماز کی کیا حیثیت ہے آپ کی نگاہ میں، آپ مجھے دکھا دیں. تو رات کو جب سوئیں تو خواب میں دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت لڑکی ہے، لیکن وہ خوبصورت لڑکی جو ہے وہ اندھی ہے، یعنی بینائی نہیں ہے اس کی. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو ان کو بتایا یہ گیا کہ یہ آپ کی نماز ہے، چیز ہے کہ بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، لیکن آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو چھوڑ دیا، تو اللہ بہت خوبصورت ہونے کے باوجود بھی وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اندھی لڑکی کی طرح ہے، اندھی خوبصورت لڑکی کی طرح. اللہ. تو وہ سنت کے باب کے متعلق جو اس کی اہمیت کو وہ بتا رہے تھے مفتی تقی عثمانی صاحب. تو حد جی الوسع جی کوشش یہ کرے کہ سنت کے موافق ہی نماز پڑھی جائے. ٹھیک ہے نسیم بھائی، جی. اب آپ کو جواب مل گیا؟ نہیں عابد بھائی، اصل میں میرے مسجد میں ہے ایک آدمی ہے، وہ بیچارے بہت سوتے رہتے ہیں نماز کے اندر، تو ان کو نیند ان کی جو ٹوٹتی ہی نہیں ہے، خوب دم مست ہو سوتے رہتے ہیں اچھا، بیچارے. جی تو مکروہ ہے تو سو کر نماز میں اگر سو رہے ہیں تو مکروہ ہے، آنکھ بند کر دیا. اور اگر اتنا اچھا سو گئے جی کہ بالکل جی ہل گئے بالکل نماز میں، یعنی جی ایسا ہے کہ بالکل گرنے کے قریب ہو جاتے، تب تو پھر نماز بھی ٹوٹ جائے گی. اچھا گرتے نہیں، بس جھومتے ہیں نیند میں. ہاں جھومنا الگ چیز ہے، جھومتے رہیں تب تک ہے. جی مگر مکروہ ہے. ہاں جی جی ٹھیک، جزاک اللہ. ٹھیک آگے. بس ہمیں نا جی اپنے بڑوں کو نماز دیکھنی چاہیے کہ ہمارے بڑے جو بڑے ہیں ہمارے پریکٹیکلی کیسی نماز پڑھتے ہیں. جیسے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اسی طرح حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بھائی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ. ہم نے جو اس وقت کے ہمارے بڑے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم دیولا صاحب ہیں، اور بھی ہمارے بڑے ہیں، مولانا عامر ڈاٹ صاحب ہیں، کیونکہ یہ حضرت کے ساتھ رہے ساری زندگی. ان کی نمازوں کو دیکھ کے ہم اپنی نمازیں درست کریں. جی. حضرت اور مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں، سب سے پہلے اللہ سے ایک دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا، وہ مجھے نماز سکھا جو تیرے ہاں مقبول اور مطلوب ہے. تو انشاءاللہ ایسا ایسا اللہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. ایک دوست ہیں ہمارے، وہ ابھی زندہ ہیں، حضرت مولانا نے فرمایا کہ وہ جوان ولی ہے اور اس کی زیارت کرنا بہت اچھا ہے. تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا، تو میرے بچوں کی طرح ہیں کیونکہ ہمارے سامنے ہی پیدا ہوئے. تو مجھے کہنے لگے آپ نے کیوں میرے پاس آئے، میں خود آ جاتا آپ کے پاس. میں نے کہا نہیں بیٹا، مجھے مولانا نے کہا تھا کہ آپ کے بارے میں بہت صفات بیان کی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کچھ بھی نہیں، میں تو عامت الناس ہوں. نماز کے اندر میں ہر تسبیح کو 9 دفعہ پڑھتا ہوں، یہی میں آپ سے عرض کروں گا، اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. تو اسی لیے یہ بھی ان کی طرف سے ایک پوائنٹ تھا. تو اس وقت تو وہ بہت بڑے عالم ہیں، بعد میں ماسٹر کی انہوں نے، ابھی شکاگو کی مسجد کے عالم ہیں اور سید سادات فیملی سے ہیں، حیدرآباد سے ہیں. تو ابھی تو وہ صاحب ماشاءاللہ طریقت بھی ہو گئے، استاد بھی ہو گئے اس لائن میں.
अल्लाह ने बड़ी तरक्कियात नसीब फरमाई उनको, मौलाना की दुआ थी उनके साथ। तो हम जो है ना जी अपने बड़ों को देखें, और जो उनकी हमें बताने की तरतीब है, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक दे। बुनियादी इल्म है जो हम सीख रहे हैं तालिब इल्म की हैसियत से, वो भी सीखें, अपने बड़ों को भी देखें। मैं पढ़ूं हजरत? जी जी। और खाना पीना जानबूझकर हो या भूल कर। 11वां 2 सफ़ों के मिकदार बराबर चलना। 12वां किबला की तरफ से बिला उज़र सीना फेर लेना। 13वां नापाक जगह पर सजदा करना। 14वां सतर खुल जाने की हालत में एक रुकन यानी 3 बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना। 15वां दुआ में ऐसी चीज मांगना जो बंदों से मांगी जाती है, मसलन ये कहना कि या अल्लाह मुझे 100 रुपए दे दे। 16 दर्द या मुसीबत की वजह से इस तरह रोना कि आवाज में हरूफ जाहिर हो जाए। 17वां बालिग आदमी का रुकू सुजूद वाली नमाज में कहकहा मारकर या आवाज से हंसना। 18वां इमाम से आगे बढ़ जाना। 19वां तकबीर तहरीमा कहते वक्त लफ्ज अल्लाह के अल्फ को यूं खींचकर पढ़ना कि शुरू में अल्फ का इजाफा हो जाए, यानी अल्लाह अकबर को अल्लाह यानी अलाम खोल के पढ़ना, अल्फ खोल के। यानी अल्लाह इस तरीके से, ये है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही सही फरमाया। और पढ़ना इस तरह, अकबर की आवाज बा को बढ़ाकर अल्लाह अकबर कहना, ऐसा ही है सर? नहीं, अल्लाहु अकबर, बा को खींच अच्छा जाना। बता ना। अच्छा ठीक, मुनासिब। चलिए अब क्या हुक्म है मेरे लिए? जी, ये तो नमाज पढ़ने का तरीका साथी इसको अपने एतबार से पढ़ ले एक बार, बस इसी को ठीक है, करते मुनासिब हैं है। हम लोग। और आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से 2 ही उन्वान बचे हुए हैं, जमात के फजाइल और सुथरा, उसके बाद सुथरा आ जाएगा। चलिए, मुझे इजाजत है, मैं पढ़ता रहूं या कोई और साथी को पढ़ाना है? क्योंकि कोई ये अगर आप साथी। चाहें तो पढ़ सकते, या फिर अगर कोई साथी अच्छा तैयार है तो ठीक पेश करें। मैं पढ़ता हूँ आबिद भाई। जी बिस्मिल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। कमी बेशी हो आप भी माफ फरमा दे, अल्लाह भी माफ फरमा दे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात के फ़ज़ाइल व अहकाम। अल्लाह ताला का फरमान है, वरकऊ मअर राकिईन। तर्जुमा, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इसमें जमात के साथ नमाज की अदायगी का हुक्म है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुल जमाअति तफज़ुलु सलातल फ़र्ज़ि बिसबइन व इशरीन दरजतन। सही बुखारी। तर्जुमा, जमात के साथ नमाज पढ़ना अकेले नमाज पढ़ने से 27 दर्जा ज्यादा फजीलत रखता है। भाई 27 जमात दर्जा जो है ना, ये अल मुजाफ है, यानी अल मुजाफ यानी कि ये 2 to the power 27, और 2 to the power 27 यानी 2 को आपने 2 से ज़रब दिया, 2 दूना 4, 4 को जी फिर आपने 2 से ज़रब दिया, 4 दूना 8, 8 को फिर 2 से ज़रब दिया, 8 दूना 16। इस तरीके से आपको 27 मरतबा ज़रब करना पड़ेगा। और जब आप 27 मरतबा आप 2 को आपस में ज़रब करेंगे तो वो तकरीबन जो आ रहा है वो तकरीबन 3,35,54,432 नेकी आ रही है। दोबारा बोलिए हजरत। 3 करोड़ 3,32,54,000 नहीं, 3,54,00,000। एक मिनट मुझे देखने दीजिए, 2 to the power 27, अभी ये पता चल जाएगा। 2 to the power 27 is how much? आपने वर्ड क्या बोला आबिद भाई? 2 to the power। हाँ, 2 to the power अल मुजाफ है वो, अल मुजाफ
یعنی وہ کیسے کہیں گے ہم لوگ جو میتھمیٹکس کرتے ہیں نا، جیسے 2 اسکوائر 2 کیوب 2 ٹو دا پاور جی 4، اسی طرح 2 ٹو دا پاور 27 اس کا جو ویلیو آئے گا وہ نیکی مل رہی ہے. المضاف سے مراد یہی ہے، یعنی درجات سے مراد یہی ہے کہ 2 گنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہر بار 2 گنا بڑھتا جا رہا ہے. جی آگے چلے، بسم اللہ. حضرت وہ بتایا نہیں، وہ 3 کروڑ 54 لاکھ 3 کروڑ میرے ذہن سے بھی وہ فگر اتر رہا ہے، کوئی بات نہیں، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، 4432 ایسے کچھ نہیں کی ہے. کوئی بات نہیں، بعد میں کر لیں گے. جی جزاک اللہ. پڑھوں آگے؟ جی 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 آگے بڑھ. 13 کروڑ ہو رہا ہے عابد بھائی. 13 ہاں 13 کروڑ 42 لاکھ 17,728. اللہ اکبر، اور زیادہ ہے. 13 کروڑ دوبارہ بولیے 13 حضرت. کروڑ 42 لاکھ 17,728. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی اللہ اتنا تعالیٰ فرق، کی شان. میں اتنا پڑھتے ہوئے فرق یہاں ہو پہ جائے لکھ گا. دیتا ہوں، ڈیجٹ لکھ دے رہا ہوں. اللہ. جی جی جزاک. جماعت کا حکم. اور اللہ کی شان اس سے بھی زیادہ ہے دینے کی. جی ماشاء اللہ. غنیوں کا غنی، شہنشاہوں کا شہنشاہ. جماعت کا حکم. نمبر 1، نماز پنجگانہ کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا مردوں کے لیے واجب یا کم از کم سنت مؤکدہ ہے، جس کی تاکید واجب کے قریب ہے. بھائی نمبر سنت 2، موقدہ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ سنت جی موقدہ کا چھوڑنے والا یہ مکروہ تحریمی کا مرتکب ہے، اور مکروہ تحریمی کا مرتکب گنہگار ہے. گویا آپ نے نماز ادا کر بھی لی، لیکن اگر آپ نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو پھر گناہ کے مرتکب ہیں آپ سے گناہ سرزد ہوا ہے. جی. نمبر 2، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے بھی جماعت شرط ہے، جس میں امام کے علاوہ 3 بالغ افراد شامل ہوں، ورنہ جمعہ کی نماز درست نہیں. آگے چلو ابھی اس کا کچھ خلاصہ کرنا ہے. نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. نمبر 3، نماز تراویح کے لیے جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر بستی یا محلے میں چند افراد نے جماعت سے نماز ادا کر لی تو سب کی طرف سے کفایت ہو جائے گی. نمبر 4، صلاۃ الکسوف یعنی سورج گرہن کے وقت پڑھی جانے والی نماز اور رمضان المبارک میں وطروں کی جماعت کرنا مستحب ہے. یہ قاری صاحب سے پتہ کر لیں یہ کسوس ہے یا کیا لفظ ہے. قاری صاحب ذرا تو سمجھتے ہیں کہ کیا پڑھنا کسوف، چاہیے. صلاۃ الکسوف. ہاں کسوف ہے، صحیح، کسوف. مناسب جی جزاک اللہ. جماعت واجب ہونے کی شرائط. جس شخص میں درج ذیل شرائط پائی جائیں اس پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. بھائی اسکرین اسکرول کریں گے. نمبر 1، مرد ہونا، عورتوں پر جماعت واجب نہیں. نمبر 2، بالغ ہونا، نابالغ پر جماعت واجب نہیں. نمبر 3، آزاد ہونا، شرعی غلاموں پر جماعت واجب نہیں. واضح رہے کہ آج کل شرعی غلاموں کا وجود نہیں، آج سب آزاد سمجھے جاتے ہیں. نمبر 4، عاقل ہونا، پاگل اور دیوانے پر جماعت واجب نہیں. نمبر 5، ان تمام اعذار سے خالی ہونا جس میں جماعت واجب نہیں رہتی. چند اعذار عذر کی جمع ہے بھائی. چند اعذار یہ ہیں: اتنا لباس میسر نہ ہو جس سے سطر ڈھانپا جا سکے، یا نماز کے وقت سخت بارش ہو رہی ہو، یا نماز کے وقت سخت آندھی چل رہی ہو، یا نماز کو جاتے وقت ہوئے راستے میں کسی دشمن یا درندے کا خوف ہو، یا مسجد جانے میں مال و اسباب کے چوری ہونے کا اندیشہ ہو،
اور حفاظت کا متبادل انتظام نہ ہو، یا ایسی سخت سردی ہو کہ مسجد جانے میں بیمار ہونے یا پہلے سے لاحق بیماری یعنی پہلے سے جو بیماری ہوئی ہے اس کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، یا رات اندھیری ہو، مسجد تک راستہ دکھائی نہ دیتا ہو اور روشنی کا انتظام بھی نہ ہو، یا قضائے حاجت کا شدید تقاضا ہو، یا کھانا تیار ہو یا تیار ہونے کے قریب ہو لیکن بھوک اتنی سخت لگی ہو کہ نماز میں توجہ نہ لگنے کا اندیشہ ہو، یا کسی بیمار کی تیمارداری کرنے والا ہو اور اگر جماعت کے لیے چلا گیا، یعنی کسی بیمار کی دیکھ بھال کر رہا ہے اور اگر جماعت کے لیے چلا گیا تو اس سے مریض کی تکلیف کے بڑھ جانے یا وحشت کا اندیشہ ہو کہ مریض ڈر جائے گا، یا کوئی شخص ایسا بوڑھا ہو جو بڑھاپے کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکا ہو اور جماعت کے لیے نہ جا سکتا ہو، یا نابینا ہونا اگر نابینا ایسا ہو جو بلا تکلف اور بغیر کسی مدد لیے بازاروں اور محلوں میں چلتا پھرتا ہو تو اسے جماعت کے لیے مسجد تک جانا چاہیے۔ امامت کی شرائط۔ امامت کے لیے درج ذیل شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، کافر کی امامت صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2، عاقل ہونا، پاگل اور دیوانے کی امامت صحیح نہیں۔ نمبر 3، بالغ ہونا، نابالغ کی امامت صحیح نہیں۔ نمبر 4، مرد ہونا، عورت کی امامت صحیح نہیں۔ نمبر 5، فرض قرأت یعنی 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہوں یاد ہونا، چنانچہ ان پڑھ کی امامت صحیح نہیں۔ اگر کوئی عابد بھائی مطلب نماز میں غلط طریقے سے پڑھے تو اس کی بھی امامت صحیح نہیں ہوگی نا، اس کا مطلب یہی ہوا نا۔ نمبر 6، نماز سے مانے کسی عذر کا نہ پایا جانا، مثلا اس کی نکسیر وغیرہ جاری نہ ہو۔ نمبر 7، نماز کی شرائط میں سے کسی شرط کا مفقود نہ ہونا، مثلا طہارت، سطر وغیرہ نہ چھوٹ رہے ہوں۔ اقتدا کے صحیح ہونے کی شرائط۔ درج ذیل شرائط پائی جائے تو امام کی اقتدا کرنا درست ہوتا ہے، ورنہ اقتدا صحیح نہیں ہوتی۔ نمبر 1، مقتدی نماز کی نیت کے وقت ہی امام کی اقتدا کی نیت کرے۔ نمبر 2، امام اور مقتدی دونوں کی جگہ متحد یعنی ایک ہی جگہ ہو، جگہ چاہے حقیقتاً متحد ہو جیسے دونوں ایک ہی مسجد میں نماز ادا کر رہے ہوں، یا حکماً متحد ہو جیسے نہر پر ایک پل بنا ہے، امام نہر کی ایک جانب ہے، کچھ مقتدی پل پر کھڑے ہیں اور کچھ نہر کی دوسری جانب۔ اب امام اور نہر کی دوسری جانب کے مقتدیوں کی جگہ اگرچہ حقیقتاً ایک نہیں، لیکن چونکہ درمیان میں صفیں موجود ہیں اس لیے دونوں کی جگہ حکماً ایک ہی سمجھی جائے گی۔ ہاں اگر امام ایسی نہر کے ایک جانب ہو جس میں کوئی کشتی چل سکتی ہو اور مقتدی دوسری جانب ہو، یا ایک عام گزرگاہ ہو یعنی راستہ ہو جس سے بیل گاڑی وغیرہ گزر سکتی ہو اور امام اس گزرگاہ کے ایک جانب ہو اور مقتدی دوسری جانب ہو، تو یہ دونوں جگہ کے اعتبار سے متحد نہیں سمجھے جائیں گے، اس صورت میں اقتدا صحیح نہیں ہوگی۔ یعنی روڈ کے ایک طرف امام ہے، روڈ کی دوسری طرف مقتدی ہے، تو پھر وہ اقتدا سے بیچ میں صفوں کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر اتنا بھی گیپ ہے
مان لیجیے مثال کے طور پہ کہ جو راستے کے اعتبار سے استعمال نہیں ہو سکتا تو بھی ہو جائے گا. آپ کی آواز بہت دھیرے آ رہی ہے ابھی. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی کچھ ٹھیک لگ رہی ہے. جی ہاں، یعنی جو فاصلہ ہے صفوں کے درمیان اگر اتنا تنگ ہے وہ فاصلہ کہ ایک گاڑی اگر بیل گاڑی نہ گزر سکے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اتنا زیادہ ہے فاصلہ دو صفوں کے درمیان کہ ایک بیل گاڑی گزر جائے تو گویا اب جو ہے یہ جو صف چھوٹ گئی ہے یعنی پیچھے کی طرف رہ گئی ہے وہ اب یہ امام کی اقتداء میں شمار نہیں کیے جائیں گے. یعنی پگڈنڈی وغیرہ ہو جی تو ایک جگہ سمجھا جائے گا. ہاں پدگنڈی دیکھنا وہی بیل گاڑی جی گزر جی نہ سکتی گزر سکی کوئی عام نہ بنے وہ گزرگاہ. جی گزرگاہ نہ حد مقرر کی گئی ہے، حد جی مقرر جی کی گئی، حد پہلی میں حد مقرر کی گئی، دوسری میں حد نہیں مقرر کی گئی. جی 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 اس طرح ہے اور اسکرین آسانی تھوڑا سے. اوپر کریں گے عابد بھائی. جی کر دیا. نمبر 3 آخری لائن چل رہی ہے، اسکرین اوپر کی. مقتدی اور جی ہاں مقتدی اور امام کی نماز کا الگ الگ نہ ہونا. چنانچہ اگر امام ظہر کی نماز پڑھ رہا ہو اور مقتدی نے عصر کی نماز کی، اب دکھائی نہیں دے رہا، عصر کی نماز کی نیت کی ہو تو اقتدا صحیح نہیں. البتہ اگر امام کی فرض کی نیت ہو اور مقتدی کی نفل کی نیت ہو، نفل کی تو اقتدا درست ہوگی کیونکہ امام کی نیت قوی ہے. یہ کچھ سمجھا نہیں آپ کو؟ جی کتنا یہ نمبر جی کتنا نمبر پوائنٹ جی تیسرا پوائنٹ پڑھنا ہے تیسرا پوائنٹ. ہاں اچھا نہیں مقتدی اور امام کی نماز الگ الگ نہ ہو. چنانچہ اگر امام ظہر کی نماز پڑھ رہا ہو اور مقتدی نے عصر کی نماز کی نیت کی ہو تو اقتدا صحیح نہیں. البتہ اگر امام کی فرض کی نیت ہو اور مقتدی کی نفل کی تو اقتدا درست ہوگی کیونکہ امام کی نیت. دیکھیے دو فرض آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ امام جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور ایک مقتدی آگے کھڑا ہوا اور اس نے جو ہے عصر کی نماز کی نیت کر لی. تو اب امام کی نیت مقتدی کی نیت شمار نہیں کی جائے گی، بات سمجھے. جی لیکن اگر مقتدی نے نفل نماز کی نیت کی اور امام جو ہے وہ فرض نماز پڑھا رہے ہیں تو چونکہ امام کی نیت جو ہے یہ زیادہ مضبوط ہے، اس واسطے جو امام کی نیت ہوگی آٹومیٹکلی وہ مقتدی کی نیت ہو جائے گی. اب وہ سمجھا جائے گا کہ وہ مقتدی امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی اگر مقتدی پیچھے نفل نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے کہ اس کی نماز بھی فرضی ہو جائے گی. فرضیت تو نہیں ہوگی. فرض نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی، اس کو نفل اچھا کا ثواب ملے گا اور وہ اقتدا کر لے گا. ایسا تھوڑی ہے کہ اس کی نماز اچھا ادا ہو گئی. جی 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 بات ٹھیک سمجھیں، ہے. جی یعنی جی اس کو جی نفل نماز کا ثواب مل گیا، نفل نماز اس کی شمار یعنی ہو گئی. اس کی اپنی نماز بھی ہو جائے گی اور امام کی جو ہے اس کی ابتدا بھی ہو جائے گی. ہاں امام کی اقتدا بھی ہو گئی اور نفل جی نماز بھی ادا ہو گیا اس کا، لیکن جو جی فرض ہے وہ تو ادا کرنا پڑے گا اس کو. جی جی ایسے ہے. جی کلیئر ہو گیا. آگے پڑھتا ہوں. جی نمبر 4 امام کی نماز کا صحیح ہونا. اگر امام کی نماز کسی وجہ سے فاسد ہوگی تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی. مثلا امام کے کپڑوں میں 1 درہم سے زائد مقدار میں نجاست غلیظہ لگی ہو. نمبر 5 مقتدی امام سے آگے نہ کھڑا ہو. آگے کھڑا ہونا اس وقت سمجھا جائے گا جب مقتدی کی ایڑی امام کی ایڑی سے آگے ہو جائے. بھائی ایک نمبر بات میں کہوں، جی انشاءاللہ ہم سب نیت کرے کہ انشاءاللہ پورے عالم میں جو اللہ تعالیٰ علم عطا کر رہے ہیں اس علم کو لے کر پھریں گے. ایک ملک میں جانا ہوا میرا اور کئی مہینے میں رہا بھی، تو وہاں جمعے کی نماز کے لیے میں جب جاتا تھا تو بہت افسوس ہوتا تھا، بہت افسوس. یعنی لوگ جو صف لگاتے تھے وہ جو محراب ہے نا مسجد کی محراب اس سے آگے جی بڑھ جاتے، اور یہ ایک مسجد میں نہیں دیکھا ہم نے. یعنی جب ہم نے جمعہ پڑھا تقریباً 6-8 مہینے میں رہا تھا وہاں پہ، بس وہی حال.
सारी मस्जिदों का वही है। बात समझ में आई भाई? जी 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 यानी बस हजरत ये हमारी वजह से ही है, हम सब अल्लाह से तौबा करें। जी जी, और नियत करें इंशाल्लाह कि अब इस इल्म को लेकर इंशाल्लाह सारे आलम में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ वहाँ पहुँचेंगे इंशाल्लाह। इसलिए वो आलिम की मिसाल जो है वो बादल से है कि जहाँ पानी की जरूरत होती है वो बादल वहाँ पहुँच जाता है और पहुँच के वो पानी बरसा देता है। तो इसलिए कुआं नहीं बनना इंशाल्लाह कि हम एक जगह यानी जम जाएं और सोचे कि लोग आएं और अपनी प्यास बुझा लें। जहाँ जरूरत है वहाँ पहुँचे। बस अल्लाह से हजरत ये दुआ करें कि हमें मशरक मगरब शमाल जनूब और क़यामत तक के इंस और जिन तक अल्लाह पहुँचा दे बस। और ये अल्लाह पहुँचा देंगे इंशाअल्लाह। ये मौलाना सईद अहमद खान साहब की दुआ होती थी। सही सही इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। नंबर 6, मुक्तदी को इमाम के अफ़आल, रुकू, क़ौमा, सजदा, जलसा वगैरह का इल्म हो, चाहे इमाम की आवाज़ सुनकर या उसे देखकर या किसी मुकब्बिर यानी तकबीर कहने वाले के ज़रिए हो। अगर दरमियान में ऐसी चीज़ हायल हो गई जिसकी वजह से मुक्तदी को इमाम के अफ़आल का इल्म न हो सका तो इक्तिदा सही नहीं। मिसाल के तौर पे 2 फ्लोर है नमाज, यानी मस्जिदों के अंदर उम्मन 2 फ्लोर 3 फ्लोर होते हैं। अब किसी वजह से वो साउंड सिस्टम काम नहीं कर रहा है। अब साउंड सिस्टम काम नहीं किया तो नीचे नीचे जो शख्स जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं उनमें से कोई मुकब्बिर भी नहीं बना, उसने जोर से आवाज भी नहीं दी। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग ये जो फर्स्ट फ्लोर में जो मुसल्ली हैं ये बस एक अंदाजा करते हुए वो नमाज अदा कर देंगे, ऐसा नहीं है। तब उस वक्त और इक्तिदा नहीं रहेगी। जी नंबर यही बात है। 7। जी जी चलूं आगे। हाँ जी जी। नंबर 7, मुक्तदी क़िरात के सिवा बाकी तमाम अरकान में इमाम के साथ शरीक रहे। ये अरकान चाहे इमाम के साथ अदा करे या उसके बाद अदा करे या उससे पहले अदा करे, बशर्ते के उसी रुक्न के आखिर तक इमाम के साथ शरीक हो जाए। यानी अगर इमाम रुकू में गया और इमाम मुक्तदी अगर रुकू में इमाम के बाद भी जाए तो इमाम को रुकू में पा ले, ऐसा है। जी 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 वैसे ही। जी पहली, अच्छा नीचे मिसाल अर्ज की गई है। पहली सूरत की मिसाल, इमाम के साथ ही रुकू सजदा वगैरह करे। दूसरी सूरत की मिसाल, इमाम रुकू करके खड़ा हो जाए उसके बाद मुक्तदी रुकू करे। तीसरी सूरत की मिसाल, इमाम से पहले रुकू करे मगर रुकू में इतनी देर तक खड़ा रहे कि इमाम का ठहरा रहे। रुकू ठहरा रहे कि इमाम का रुकू उससे मिल जाए। नंबर 8, मुक्तदी की हालत का इमाम की हालत के बराबर या उससे कम होना। चुनांचे फर्ज पढ़ने वाले की इक्तिदा फर्ज पढ़ने वाले के पीछे तो दुरुस्त है, लेकिन फर्ज पढ़ने वाले की इक्तिदा नफिल पढ़ने वाले के पीछे दुरुस्त नहीं। सही सालिम शख्स की इक्तिदा माजूर शरई यानी मसलन जिसकी मुसलसल नक्सीर बह रही हो उसके पीछे दुरुस्त नहीं। औरत की इक्तिदा मर्द के पीछे दुरुस्त है, लेकिन मर्द की इक्तिदा औरत के पीछे दुरुस्त नहीं। मुक्तदियों के खड़े होने और सफ़ों की तरतीब। नंबर 1, अगर एक मुक्तदी हो जो मर्द या समझदार बच्चा हो तो वो इमाम के दाएं जानिब थोड़ा सा पीछे हटकर खड़ा होगा, यानी इमाम से लग करके थोड़ा सा। जी। नंबर 2, अगर 2 मुक्तदी हो तो इमाम के आगे खड़ा होगा तो इमाम आगे खड़ा होगा और मुक्तदी पीछे सब में खड़े होंगे। यही हुक्म कई मुक्तदियों का भी है। नंबर 3, बेहतर यह है कि मुक्तदियों में जो लोग मसाइल दीनिया से वाकिफ हों
وہ صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہوں تاکہ اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے یا لقمہ دینے کی حاجت ہو تو یہ لوگ بخوبی یہ کام سر انجام دے سکیں۔ نمبر 4، اگر مقتدیوں میں کئی مرد اور ایک چھوٹا بچہ ہو تو اس بچے کو مردوں کی صف میں کھڑا کیا جائے، اور اگر کئی بچے ہوں تو ان سب کو مردوں کی صف کے پیچھے صف میں کھڑا کیا جائے۔ نمبر 5، اگر اگلی صف میں جگہ موجود ہو تو پہلے اسے پر کرنا چاہیے۔ اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود پیچھے صف بنانا یا پچھلی صف میں کھڑا ہونا درست نہیں، تاہم نماز اس سے درست ہو جائے گی۔ نمبر 6، اگر مقتدی عورت ہو تو وہ امام کے پیچھے صف میں کھڑی ہوگی، نہ کہ امام کے ساتھ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر۔ یعنی اگر مان لیجیے میاں بیوی دونوں نماز پڑھ رہے ہیں تو شوہر جو ہے اب دو مرد اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی ترتیب یہ رہے گی کہ ایک مرد سامنے ہے اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے یہ دوسرے مرد کھڑے رہیں گے بطور مقتدی۔ لیکن اگر یعنی شوہر اور بیوی جو ہے یہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں تو بیوی اس ترتیب سے کھڑی نہیں رہ سکتی بلکہ اس کو پیچھے رہنا پڑے گا، چاہے جائے کہ وہ اکیلی ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ جی جی، مرد کدھر کھڑا ہوگا؟ مرد سامنے اور اس کے پیچھے عورت، یعنی جس طرح سب بنتی ہے ویسے۔ اگر اس دو طرح مرد سب ہیں، بنتی ہوتی ہے۔ ہاں جی اگر دو مرد نماز پڑھ رہے ہیں، ایک امام ایک مقتدی، تو مقتدی کدھر کھڑا ہوگا؟ مقتدی جو ہے وہ ہم نے کتاب میں پڑھا کہ امام کی ایڑی، اور اگر ایک مقتدی ہے تو اس کے پیروں کی انگلیاں، یہ ایک جگہ ایک لائن میں۔ نہیں، یہ تو آگے پیچھے ہونے کا ہو گیا، یعنی اس کی دائیں جانب کھڑا ہونا ضروری ہے۔ دائیں جانب۔ جی ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ جی چلیے اب یہ آخری باب ہمارا۔ جی عابد بھائی، جی فرمائیے نسیم بھائی۔ جی اگر جماعت چھوٹ گئی ہے مسجد کے اندر، مسجد میں جماعت نہیں ملنے کو ملے تو گھر پہ ہے تو اہلیہ ہو چاہے بہن ہو اور اس کے ساتھ جماعت بنا کر پڑھ سکتا ہے۔ ہاں بہتر یہی ہے کہ اگر کسی وجہ سے جماعت چھوٹنے کی وہی وجوہات ہونی چاہیے جو وجوہات بیان کیا گیا ہے، جان بوجھ کر جماعت چھوڑنا حضرت اچھی چیز نہیں ہے۔ بنا بھائی عابد صاحب، جی حدیث میں نہیں آتا بندہ نماز پڑھنے کے لیے آیا؟ جی بات مکمل کریں۔ عابد بھائی، بندہ آپ نماز کی پڑھنے آواز مسجد میں آیا ہاں تو دیکھا کہ نماز ہو گئی، جی دیکھا کہ نماز ہو گئی ہے تو آپ کو نماز کا اجر کا ثواب مل جائے گا، تو گھر میں کیا جانے کی کوئی ضرورت ہے بیوی کے پاس؟ نہیں، وہ ایک پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے وہ جو وجوہات بیان کیے گئے ہیں وہ بول رہے ہیں گھر کی محرم عورتوں کے ساتھ میں نماز پڑھ جماعت سکتے ہیں کہ کر نہیں سکتے گے؟ ہیں۔ ہاں جی یہ بول رہے ہیں۔ نہیں وہ میں سمجھ آ گئی بات کی، لیکن وہ درجہ بھی تو لکھ دیا نا، وہ نماز آپ کی ہو جائے گی، آپ کو نماز کی جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ جی میں سمجھ آ رہی بات کی۔ ہاں تو کیسے پڑھا جائے عابد بھائی، اس کو تھوڑا سا بتا دیں۔ نہیں، جماعت کا ثواب ملنا الگ چیز ہے، جماعت کرنا جماعت تو پہلے حال باقی ہے نا، وہ کرنا وہ الگ سوال کر رہے ہیں میرا خیال ہے۔ ہاں جی وہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، اور کیسے ہاں پڑھ سکتے ہیں بھائی، پڑھ سکتے اس ہیں، کا اور کھڑے طریقہ کیا ہونے کی ہوگا؟ ترتیب یہی ہوگی کہ آپ سامنے کھڑے رہیں گے اور آپ کے گھر کی جتنی عورتیں، ایک ہو، دو ہو، تین ہو، چار ہو، یہ سب پیچھے کھڑی رہیں گی۔ اچھا اگر اس میں مرد ہوں گے تو الگ الگ سب بنے گی نا عابد بھائی؟ جی الگ الگ سب بنیں گے، مردوں کے صرف الگ، مردوں کی الگ، اب عورتوں ان کی الگ۔ جی، اور اگر کئی بچے ہیں تو بچوں کے سب بھی الگ۔ اچھا، یعنی ایک دو تین ایسے سب بنے گی، مردوں کی، عورتوں کی، پھر بچوں کی۔ جی آخر میں بچوں کے سب۔ جی ہو گیا سب کا سوال، آگے پڑھو۔ اور عابد بھائی عذر پیش میرا اسکار ہے، جسے دیہات کے اندر خاص کر کے عذر لوگ پیش کرتے ہیں گھر کے اندر، جو ہے کہ اثر نماز کے وقت یا مغرب کا وقت جو ہے بکری وغیرہ بھینس وغیرہ چلانے ولانے کی وجہ سے جو ہے وہ مسجد کے اندر نہیں آتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ میرا ایک عذر ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نماز ہم گھر پڑھ سکتے ہیں، تو کیا یہ عذر صحیح ہے؟ دیکھیے عذر تو وہاں سامنے بیان کر دیا جا چکا ہے، یہ بہت اس میں یہ سخت سب چیز بات نہیں آیا تھا۔ جی جی ہاں، ان آزار کے اندر اگر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر جو آزار ہیں تو پھر تو آدمی ذرا سا
उस बारे में सोचे कि भाई मुनासिब नहीं है और एहतमाम करने की कोशिश करे। दुनियावी गरज से नहीं छोड़ सकता आदमी। हाँ, नहीं, दुनिया उज्र जो आगे भाई रहता है, उज्र तो बहरहाल जो कोई बताता है, मेरा ख्याल है ज्यादातर लोग दुनियावी बताते हैं कि मतलब मुझको काम है या मुझको यहाँ जाना है। जी जी जी, तो ये तो उज्र शरी उज्र नहीं होगा। जी 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 भाई आबिद साहब, मैं असल में बोल रहा था लेकिन वो बीच में बंद हो जाता कभी कभी। अर्ज ये थी कि अरबों के अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ पर मुस्तकिल जमातें चलती रहती हैं, यानी जोहर की नमाज हो गई लेकिन फिर भी वहाँ इजाज़त होती है, हत्ता कि हरमैन शरीफैन में भी लोग नमाज पढ़ते रहते हैं। लेकिन ये है कि भी हमारे हजरात इसको इजाज़त ज़्यादा नहीं देते, उसकी कुछ शराइत हैं कि भी कहाँ उसको उसी मस्जिद में पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए। तो हमारे असातिज़ा कभी मौका मिले तो इसके बारे में पूछ लीजिए। लेकिन अरबों के अंदर ये मुस्तकिल जमातें होती रहती हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। नहीं, अहनाफ के नजदीक ये है ना फैयाज साहब कि उससे जमात की नमाज की अजमत के अंदर कमी आ जाएगी, जिसकी जी वजह जी अहनाफ के अंदर ये है कि अगर एक मस्जिद में जमात की नमाज हो गई है और जी होने जी के जी बाद अगर आप जमात बना रहे हैं तो नमाज तो सबकी हो जाएगी, लेकिन वो जमात का बनाना मकरूह है। और उसके अंदर अच्छा नसीहत यही है कि जमात की नमाज की अहमियत बाकी रहे। आप देखिए जिन मुल्क के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से कई मुल्कों में जाना हुआ मेरा, तो जिन मुल्कों के अंदर ये अब उनके मसलक के एतबार से सही है वो, लेकिन यानी अगर हम लोग देखेंगे तो समझ में ये आ रहा है कि भाई वो फिर जमात की वो अहमियत नहीं रहती जो अहमियत यानी अहनाफ के कि नजदीक है। मतलब और लोग भी आकर के बोलेंगे चलो हम लोग अपनी जमात बना हाँ लेंगे हाँ, बाद में। बहुत सारी इस मुल्कों में तरह हमने देखा, जी बहुत जी सारे मुल्कों में कि मस्जिद की जमात हो गई है, हो जाने के बाद एक जमात, दो जमात, तीन जमातें, यानी बला कराहियत पढ़ रहे हैं। वो उनके मसलक के एतबार से सही है, लेकिन अहनाफ के नज़दीक तो यही है कि भाई जमात के नमाज के बाद फिर उस मस्जिद में जमात करना ये कराहत वाला अमल है, मकरूह अमल है। एक मसला पड़ा था आबिद भाई, मुझको याद नहीं आ रहा कौन सी किताब में, कि जिस मस्जिद में इमाम और मुअज्जिन मुकर्रर हो जी वहाँ पे जमात करना सही है ही नहीं, यानी दूसरी जमात करना। मुझको याद नहीं आ रहा नहीं, भाई अच्छा, कहाँ पढ़ा था, नहीं तो मैं किताब का हवाला लेकिन दे आप सकता हूँ। आबिद भाई, आप साहब की बातें सही हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे मसलन बाजार के अंदर जो मस्जिद है, और इसी तरह जो बस स्टैंड पे जो मस्जिद है, इसी तरह एयरपोर्ट पर जो मसाजिद हैं, और जी इसी जी तरह और उनमें इजाजत है। जी जी, सही है, सही कहा आपने। बल्कि दुबई एयरपोर्ट में तो मैंने ये देखा फैयाज साहब कि इमाम जो है वो सबको नमाज पढ़ा देते हैं। अब एक जमात उन्होंने बनाई, बनाने के बाद जो है फिर उसके बाद जो है कुछ लोग आ गए, फिर उन्होंने नमाज पढ़ा दी, फिर कुछ हाँ? लोग आ फिर नमाज आ, पढ़ा दी। मैं भी बिल्कुल कश पे पड़ गया, पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। और मेरे आंखों के सामने हो वो रहा है। यानी मैं वजू कर रहा था, यानी वहां जो छोटी सी मस्जिद थी, जो रूम था बल्कि एक, अब वजू कर रहा था, अब उतने में देखा कि वो नमाज पढ़ा रहे हैं। अब जैसे मैं गया जाने के बाद वो फिर खड़े हो गए, फिर वो 4-5 लोगों फिर उन्होंने नमाज पढ़ा दी। ये ज्यादातर मुनासिब नहीं है। तो मुसाफिरों के लिए ठीक है जो आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल आप जहाँ रहे, ये खादम भी नहीं काफी सालों आबिद से वहाँ भाई, रहा। अपना ख्याल सर, जी हजरत, जी मैं एक अर्ज फरमाए, करूं। वो जी ना फरमाए। असल में इधर हमारे पास एक जमात आई, तो जमात वाले साथी आए ना, तो कहने लगे कि हमारे यहाँ पठानों की जमात गई, तो उधर पहले एक जमात इमाम साहब ने करवा दी थी,